كامل وراد يأتي كفر الإله لما وزن الحمد لله الذي كشف القرى وأعز من طمع النفوس ومن سهر ثم الصلاة مع السلام على النبي خير الأنام وخير بدر والآل والصحب الأولى ظفر المفاخر أكدوا به بحرا وبر وبعد فالورد بما مذوي الشؤون ووظيفة لمن انتباهه في السهر فعليكم ليلا نهارا سيما عند انبياء بالصبر واستيفاء الوطن هذه الرسالة سميت أصل القدر في أهل بدر فضلهم عالم بهر نفع الإله بها لكل المسلمين وأزال قربة من توسل وانتصر هم قوم الله العلي حباهم قال اعملوا ما شئتم فالله بر ونأى بجنبه من هدي بهداهم سلك الطريق وتابع ما قد خطر فبذكرهم حفظ وقار للعلا وولاية للأولياء وصف البدر دفع القدر رفع البلاء وشفى المريض وحملهم نصر ونيل المفتقر طلب القليل على الكثير المقتدر لكرامة لهم انتصار يقتدر قال العلامة جعفر المشهور في جارية البدر اسمع أن لما ذكر حسن حسين من خطوب جنة من يستجيب في البطلات بها يجاب قد جربت بين الأنام تلاوة أيضا وحملا في الإقامة والسفر فلكم بها أبنى فقيرا ذو الندى ولكم بها عبدا كثيرا قد جبت فانهض إليها إن قرب بقربة يوما ولازمها العشايا والبكاء ونقلتهم من مصطفى رشد الذي ذكر الكلام وقال في جبر الكسل بالمصطفى أدعوك ثم بآله وبصحبه يا ذا العلا يا خير لا سيما أرباب
bagihi manalahu abadan fasyad ya Rabbi bil faruqi bil ulya umman wa bisirri din nuraini usman al-aban wa bi'aidar al-karrah hitabi madinatil ilmil imamil murtadal hamil lakat wa bitalhatin thumma zubairi wa abdirrahmanin kada وبعامر يا رب فرج كربنا وبسرهم يا رب بلغنا الوطن بمبيهم وبأنس مع قوم وبأسعد أنس بأنيسهم أوصل كذا أوصل إياس ما إياس ناجنا من كل شر بجبيرهم بحاسبة وسدين كذا بذل الذي قد ببشير بشرنا بنصر عاجل ببلاد جنبنا الملالة والفجر بتميمهم وتميم ثم تميمهم تميم بخير وعافنا وبثابت مع ثابت وبثابت مع ثابت وبثابت زال القدم بثعلبة وثعلبة 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 أكيد وجد بالضبط وبجابر مع جابر وبجابر وبجابر ثم جبير الكسر جبل وبحارس يا ذا العلا وبحارس وبحارس مع حارس يا خير بر وبحارس مع حارس وبحارس مع حارس وبحارس جد الوطن ربي بحارسة وحارسة الشهيد وحاتب محاتب القوم القرآن بحبابهم وحبيب ثم حرامهم ومبيت ثم حسينهم عز بهر وبحمزة ربي بحمزة سيد الشهداء دمر من بغى يا من قدر وبسر خارجة أجاب خالد وبخالد خباب ما خباب بسبب بهم وخلاف ثم فراسهم وخباب بخلاد بخلاد الآبر وبسر خلاد فليلة ثم خلاد خليفة مع أنيس للآثر وكذا بحواد وقول
بالرشد وأيد عند مجدي بالصبر وبسر الأكوان والأكوان كذا حبيبي شهيد صفا القدر وبرافع جد وبرافع مع رافع نسب البشر وبرافع ربعي ثم وربيعة ورهيلة رشد ناصر ورفاعة 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 نال الوطن بزيادهم وزيادهم 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 مع زيد المولى الأعظم وبزيد ثم بزيد ثم بزيدهم وبزيد صرنا على من قد قدر وبسالم وبسالم مع سالم وبسارة وسراقة سر القدر بسراقة وبسال ثم بسالهم وبسال ثم بسال سعد وبسال ثم بسال ثم بسالهم وبسال مع سعد إلهي قد جابر وبسال سفيان كذاك وسلم سلما كذا سلما سلمت من القدر ربي بسليت ثم سليم وسليم ثم سليم دم المنتظر بسليم وسناك ثم سنانهم وسناك ثم بسال سهل الماء وبسال ثم بسال ثم بسالهم وسهيل ثم سهيل عن بالمغفر بسوادهم وسواد ثم سواد انصر وعيد مالهم أمرنا صبرنا بهم جعل مع حماسهم اجعل لنا من كل خير منتقل بصغير صفوان سهيل ناديا وكذا بصيفيهما بالمرمى يا رب بالصحاب والصحاب
ومالك وإياك وابتع الله وبشر والنبي وإيمان عزنا عجل إلى والغب إلى مرحبا وبمالك عفاوة جدرين واغفر لما أسررت ما والله بمناجة وقناة معقوبة وبقيس سميت وشعب الأمر وبسر قيس ثم قيس ربنا اغفر ذنوبي وابني شر البشر وبسر كعب ثم كعب جود من نجاك يا ذا الجود بالقدر الأكبر وبسر الجبل السماء أوجاؤنا اغفر لعبد الآب وكذا وبمالك مع مالك وبمالك مع مالك سر القدر وبمالك مع مالك ومبشر الأبد بشرف الظفر بمجاهد ومحمد وبموعظ ومحمد وبشر ملة موسى وبمنطق وبمصطح وبذكر مسعود ومسعود الأبد وكذا مسعود ومسعود ومسعد محمد الأبد بمعاده ومعاد ثم معاد ومعاد ثم بمحمد للغلاب وبمحمد ومعاد
Binasrin
Alhamdulillah pembacaan Asma Barat telah melalui yang mana sekali lagi bagi yang terdatang bahwa Asma Barat ini adalah atau qasidah tawasul dan istighosah yang dinukil oleh Buya Al-Qurlah yang di dunia Titilahu yang dinukil dari Tajaliyatul Qadar yang dikarang oleh Syekh Ja'far Al-Tarzanji di maka bisa dipakai di mana naon ini maupun sudah maka silakan di sini lebih mau balik ke naon. Selanjutnya karena Lailatul Istimewa ini digabungkan dengan majelis pikiran sholat berjamaah ansar dan akan kemudahan sholat kecamatan di Sawu di nanti mohon maaf kita
kita melanjutkan kita bisa usaha semua jamaahnya yang kita ada hancanya kalau sudah soalnya nanggung kalau gitu. Dan sebelum ke pengajian kita bersama ahli sunnah wal jamaah, untuk para ketua badan otonom dari PBNU, yaitu Ansor, Putri Nahdlatul Ulama. Jadi itu, sehingga kalau di daerah sini bagaimanapun kita agak sulit untuk mencari ibnu yang benar-benar. Bahkan maaf aja, anak saya sendiri susah untuk diajak untuk menjadi ibnu. Maaf ini. Karena apa? Dari sekolah-sekolah pesantren-pesantren biasanya itu dibentuk kader ibnu di situ. Maaf aja ya, di sini susah. Maaf aja, seperti contoh pesantren-pesantren yang sifatnya udah mensiar, udah terkenal, kayaknya masih takut dengan adanya simbol Nahdlatul Ulama. Tapi alhamdulillah sedikit mungkin kayak Aziz mungkin bisa mulai terbuka ya. Jadi mudah-mudahan dari ibnu itu keluar dari pesantren tersebut bisa keluar nanti jadi ikatan pemuda, ikatan belajar Nahdlatul Ulama. Nanti dikaderisasi menjadi Ansor dan kemudian ranting. Seperti yang Gus Murid tadi katakan bahwa 40 paling tidak harus menjadi pengurus ranting. Kalaupun tidak jamaah ranting. Kalau jamiah mungkin susah di sini ya. Soalnya kayaknya kalau untuk jamiah maaf aja dari kepengurusan ranting yang ada di Surakarta itu mayoritas pendatang Pak. Ya, Pak Kiai, mayoritas pendatang. Pengurus sendirinya merasa udah sampai aja yang di depan, kami di belakang. Itu aja rata-rata situ. Kalaupun kami udah mewakili dari 10 RW di Surakarta, itu pun karena memang ada catatan-catatan aja. Kalau ngumpul wassalam ya, kalau ngumpul ya. Soalnya kami sendiri di Surakarta paling kami mengadakan beliau sebagai komisi ilmu kami, penambah ilmu dari MWC itu aja. Jadi itu saja yang perlu kami sampaikan atas nama pengurus ranting Surakarta. Dan mudah-mudahan harapan kami untuk kedepannya disinilah ajang kita ketemu menyampaikan keluh kesah untuk masalah-masalah Nahdlatul Ulama yang ada di wilayah Cisauk ya, umumnya, dan khususnya setiap ranting-ranting biar ada silaturahminya. Kita dari 6 wilayah yang ada di kecamatan, tapi alhamdulillah walaupun ini ada cuma 4 yang sudah terjamiah ya, terkumpul dari kepengurusan itu, dan alhamdulillah di sini sudah ada 3 kepengurusan. Itu pun alhamdulillah, yang penting kita berjalan seperti biasa dan kita tetap istiqomah menjalankan syarat sehingga kita bisa menjadi ya santrinya Mbah Hasim. Karena ini aja, saya pribadi sini bukan lulusan pesantren ya, tapi saya lagi nyantren di Yai Haji Wahid Hasim. Saya lagi nyantren. Jadi itu aja, terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Bupati Syadili selaku ketua ranting NU kita, dan dikarenakan lembaga-lembaga yang lain tidak hadir, mungkin kita langsung ke pengajian kita bersama Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan dikarenakan ini digabungkan dengan pengajian bulanan Ansor, maka kita meneruskan pengajian yang sudah biasa di Ansor, yaitu yang akan dibacakan oleh Kiai Abdus Salam. Kepada beliau tafadhal alaihi masykuran.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa maulana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi wa bil islam wa bi Muhammadin nabiyyin rasulullah amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para ustaz, para khusus ketua Tanfidiyah MWC Risau, Bapak Hadirin. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Para ketua ranting, para pengurus MWC, ketua ranting NU maupun ketua ranting Ansor, juga gerakan pemuda Ansor Kecamatan Cisau beserta Hansel, ibu-ibu fatayat apa muslimat, ibu-ibu muslimat. Karena kalau fatayat udah STBK, pokoknya IPNU, IPP, NU. IPNU itu kadang-kadang di Jawa itu bukan IPNU, IPNU. IPNU. Syukur kehadirat Allah karena sekarang kita sudah ada Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Walaupun baru begini, ini sudah luar biasa. NU itu kan saya baru masuk aja udah tahu kalau NU, kenapa asbabnya berdua. Saya baru masuk saja saya ngomong ini ciri NU ngebul. Ampun aja. Saya lagi lihat asbabnya, wah ini udah berarti udah Jam'iyah NU. Ini berarti jamaah NU. Enggak usah itu ditanya udah pasti. Kenapa? Asbabnya aja. Dari asbabnya aja sudah ketahuan min asba'in nadiin. Jadi syukur Bapak, karena gus-gus banyak kan, semuanya gus. Karena gus sekarang baru populer Pak. Gus baru populer. Lanjutkan pembahasan kita dikit-dikit lah. Kitabnya putih, maaf ini. Bukan kitab kuning lagi, ini kitab putih. Nah, saya dibeliin dua sama Pak Supri, dibeliin kumpulan semua karena bahasa berat banget. Terus waktu itu dibeliin yang tipis, saya taruh di mana lupa sih. Tadi sore baru dapat kiriman. Saya beli kitab Syarah Muslim sama kitab tafsir Ibnu Katsir, dikasih hadiah ini kitab tipis. Ya sudah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Qala al-qadi itu ya. Oh itu ya. Wa minhum rafidiyuna, wa minhum lan iku setengah saking ahli bid'ah masa kini. Rafidiyuna iku wong-wong rafi utawi wong-wong rafidho. Ya subhuna kang padha iso sapa rafidiyu sayyidana ekwan kita Abu Bakr ya Abu Bakar. Wa Umar lan Umar radhiyallahu anhu ridani Allah sapa Allah anhu masangking Abu Bakar lan wa yakrahu lan padha genting sapa rafidun as-sahabata ing para sahabat radhiyallahu anhu ridani Allah sapa Allah anhum satu sahabat wa yubalihu lan padha sapa rafidun hiwa sayyidina aliyin yang seneng Sayyidina Ali wa ahli baitihi lan keluarga Sayyidina Ali ridwanullah utawi keridhoane Allah alaihi dikum pokok ing atase Sayyidina Ali lan keluargane Sayyidina Ali.
Qala Mus'antika as-sayyidu Muhammadun Sopo Sayyid Muhammad fi syarhil qamus ing dalam kitab syarhil qamus wa ba'duhum lan utawi sebagian rafidiyun yartaki iku munggah ilal kufri marang kufir wazinti kotilan sinti a'adana muka-muka biturina kita Allah sama Allah wal muslimin dalam wong Islam kabeh minha saking zindiko. Bagian dari yang merusak tatanan ahlus sunnah ini menerangkan tentang bahwasannya orang-orang Indonesia itu kebanyakan berpegang teguh kepada ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian Mbah Hashim karena melihat perkembangan di Timur Tengah saat itu, ketika disebut zaman pembaharuan yang dimotori oleh siapa? Muhammad Abdu sama Rashid Ridho. Maka Mbah Hashim melihat fenomena itu, maka Mbah Hashim berpikir jangan sampai itu terjadi di Indo. Maka Mbah Hashim akhirnya ngarang kitab Risalah Ahlus Sunnah wal. Nah kemarin diterangkan awal-awal bahwasannya yang merusak tatanan Ahlus Sunnah wal Jamaah pertama yaitu golongan orang-orang yang ngaku memurnikan ajaran agama Islam dengan langsung kembali kepada Quran dan hadis, menjauhkan dari bid'ah kan gitu ya. Itu yang pertama. Nah bahasa mengumpamakan padahal itu semua justru menelurkan permusuhan sampai ada yang menghukumi haramnya sebagaimana haramnya judi dan sesuatu yang memabukkan. Kenapa? Karena elaknya sama, akhirnya terjadi permusuhan di kalangan Islam. Itu. Kenapa? Karena pemurnian itu tidak bisa kalau langsung ke Quran hadis lompatin para ulama pasti terjadi perbedaan pendapat. Akhirnya perbedaan pendapat bukan hanya di urusan agama, ditariklah ke urusan dunia ya sudah yang terjadi permusuhan. Dan ini yang sekarang mulai terjadi di Indo. Jadi udah benar bahasin karena kita pilih dulu itu sudah benar. Ini sudah sekarang mulai terjadi di Indonesia. Maka hati-hati, ada hati-hati karena sesuai survei LSI NU sekarang itu banyak orang yang ketika disurvei rasa ada hubungan dengan NU sehingga NU naik satu. Tadi yang jamiah seberapa, yang jamaah seberapa, yang ikut-ikutan yang numpang juga banyak. Nah, ini hati-hati. Makanya ini efektif sekali. Yang numpang kencing kalau tidak numpang penumpang gelap kalau sholat kalau diumpamakan terus juga maka supirnya harus kuat. Jadi kalau didatangin orang dibawain duit harus kuat. Kuat kantongnya, kuat segalanya. Mudah-mudahan termasuk kuat hatinya. Jadi tidak terjadi permusuhan. Biarin ada yang pakai baju hijau, tua, ada yang pakai merah, ada yang pakai kuning, ada yang biru, ada sabodanya. Kita nggak salah. Yang penting kalau dia ahlus sunnah harus lebih memikirkan ahlus sunnahnya daripada kepentingan sesaat. Ini harus dipegang benar ini. Kalau ahlus sunnah harus lebih mengutamakan ahlus sunnahnya daripada kepentingan walaupun dilihat orang tidak istiqomah.
Ini berkali saya sampaikan istilah futur harus istiqomah walaupun dalam ketidak istiqomahan. Oh gitu loh. Kok nggak istiqomah? Nggak apa-apa, tapi hatinya istiqomah pegang ahlus sunnah sama katakanlah memang namanya ngumpulnya di air ya harus jadi makhluk air. Kalau kumpul sama ahli langit ya harus cerita gaib lah gitu. Kalau nggak gitu nggak nyambung. Nah ini jangan salah, Banten itu kan bukan daerah jamiah. Memang Banten ini banyak wilayah wirid. Maka atau orang itu harus jago wirid. Ustaz Agus, Ustaz Erwin, terus gitu. Lalu ini gitu loh. Abu yang mau tadi ya gitu kan. Jadi jangan dipaksakan, jangan dipaksakan. Memang Banten wilayah wirid. Nah, ini harus paham ini. Jadi jangan dipaksa. Salah kalau di Banten gak mau ngewirid mah. Ngajarin imriti susah dapat mengikut, tapi coba besok kita dikir manakib cepet penuh. Apalagi kalau sudah ada yang kaya satu, udah cepet. Calon DPR ya datang gitu. Ini harus kita pahamin kultur ini. Kultur ini harus kita pahamin dan ini kita ambil celah untuk sarana kak. Loh, saya kalau harus ya kan kalau sama aja. Tapi ya memang itulah kulturnya beda. Kalau di Jawa hafal Quran suruh ngaji meninggal sehari hatam. Kalau di sini 7 hari, 7 orang, 7 malam. Kalau di kuburan sampai beler gitu. Dihitung semalam 50.000. Tapi sudah itulah bagian daripada halus begitu. Ini bagian daripada halus yang kita perjuangkan. Makanya dipelihara itu sarkom itu harus dipelihara. Itu kan gitu. Santai-santai aja. Nah ada lagi yang rusak tatanan ahlus sunnah itu orang Rafidhah. Rafidhah ini masuk bagian dari Syiah saja. Sebagian dari Syiah. Jadi Rafidhah. Syiah ini banyak. Ya kalau pengen lengkapnya nanti saya kemarin udah bilang kalau pengen lengkapnya kita ngaji ya kita Al-Bilal wa Rafidhah ini suka nyela-nyela Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Umar. Bahkan sampai tidak senang kepada sahabat. Senangnya hanya kepada Sayyidina Ali dan keluarganya Ahlul Bait. Ya. Kelompok ini muncul ketika pertama kali belain Sayyidina Ali. Apakah harus nuntut pembunuh Sayyidina Utsman dulu atau menjalankan pemerintahan dulu? Waktu itu kan gitu. Sayyidina Ali berpikir pembunuh Sayyidina Utsman ntar aja, tapi pemerintahan harus stabil. Kalau nggak stabil, malah nanti repot. Bagaimana mau nuntut pembunuh Sayyidina Utsman, tapi pemerintahan tidak stabil. Tapi kelompok Muawiyah termasuk Sayyidatina Aisyah menuntut pembunuh Sayyidina Utsman harus ditemukan dulu. Harus dulu. Nah perbedaan pendapat itulah sampai terjadi perang Jamal. Di antaranya perang Jamal, perang yang dikomandoi Sayyidina Ali lawan Sayyidatina Aisyah. Akhirnya orang-orang yang membela Sayyidina Ali disebutlah orang yang fanatik terhadap Sayyidina Ali, yang akhirnya timbullah gerakan Syiah yang lawannya Khawarij. Itu secara singkat. Oleh sebab itu dalam kitab Jauhar Tauhid, kalau orang yang hanya mengunggulkan Sayyidina Ali tapi tidak sampai mencela Sayyidina Abu Bakar, tetap cuma secara mulia. Kalau di dalam
Ahlussunnah wal Jamaah paling mulia sahabat itu Sayyidina Abu, kedua Umar, Utsman, baru. Kalau hanya mengunggulkan Sayyidina Ali, yang paling mulia Ali, habis itu baru Abu Bakar, Umar, Utsman, itu tetap Ahlussunnah. Kenapa? Karena tidak sampai mencaci para sahabat. Nah, kalau sudah mencaci, maka mulai merusak tatanan Ahlussunnah wal. Kenapa? Karena dalam tatanan Ahlussunnah wal Jamaah, perbedaan pertikaian yang ada dalam kurun sahabat, maka kita harus tawakuf. Kita tidak boleh memberikan penilaian mana yang benar, mana yang salah. Itu dikaji dalam satu sejarah aja. Ketika kita belajar sejarah, ya sudah sekedar tahu sejarah untuk diambil tapi kita tidak nyalakan Sayyidina Aisyah, tidak boleh nyalakan Sayyidina Ali, tidak boleh nyalakan Bani Umayyah, tidak boleh. Kenapa? Karena derajat mereka adalah sahabat yang tidak boleh disebut. Nah, ini akidah Ahlussunnah ya. Jadi nanti dalam golongan-golongan itu tidak semuanya salah. Ya. Jadi dalam golongan itu nanti tidak semuanya salah. Semua Rafidhah terus sanadnya salahnya belum tentu. Nanti beda-beda. Jadi perbedaan pendapat hanya di sini. Kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh menyalahkan satu sahabat Rasul yang walaupun berbeda pendapat di antara kedua. Jadi kita tawakuf, kita tidak boleh memberikan penilaian. Itu urusan beliau. Kita urus sekarang sampai berantem masalahnya. Urusan kita aja belum beres. Dan sebagian mereka ada yang naik sampai derajat kufur dan syirik. Ini kalau sudah keterlaluan, karena di antaranya golongan Syiah ada yang beranggap harusnya yang jadi nabi itu Ali. Yang jadi nabi harusnya jadi nabi itu Sayyidina. Mereka salah itu. Mau ngasih wahyu ke Sayyidina Ali, salah ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah sampai tahap itu, maka dia sampai tahap kufur. Maka ini nanti derajatnya banyak. Dan banyak juga di antara beberapa Syiah yang masih Ahlussunnah wal Jamaah. Dulu saya punya kitab tipis itu khusus membedakan Syiah sama Ahlussunnah, karya Kiai Haji Maimun. Tapi tidak saya bawa di dalam buku sekali lah. Dulu karya Kiai Haji Maimun dan Haji sekarang. Qala al-Qadiyah Bishifa an Abdillah bin Mughaffal. Keterangan dari Abdillah bin Mughaffal radhiyallahu dari Allah subhanahu anhu saking Abdillah bin Mughaffal. Qala wasntika sapa Abdullah bin Mughaffal, qala wasntika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isi pengendikan Allah wa tiyasira ing Allah wa tiyasira ing Allah fi ashabi ing dalam perkara sahabatku, kata Rasul. Allah wa tiyasira ing Allah wa tiyasira ing Allah fi ashabi ing dalam perkara pira-pira sahabat. La tattakhiduhum ojo ngalap sira kabeh ing para sahabat gharadhan ing sasaran bakti sause ingsun. Faman ahabba faman mongko utawi sapane wong ahabba iku lamun seneng sapa manhum ing para sahabat fa bihubbi mongko kelawan senengku uhibbu nyenengi sapa ingsun hum ing man. Wa man abghadahum wa man lan utawi sapane wong abghadha iku lamun murka sapa man hum ing para sahabat bagi bukti mongko kelawan godhokku, kata Rasul yubghiduhum
begitu murka sapa ingsun hum ing wa man lan utawi sapane wong ada iku lamun wirarane sapa man hum ing para sahabat faqat adani mongko teman-teman milarani sapa man ing wa man adani lan sapane wong adani kan milarani ing ingsun faqat ada mongko teman milarani sapa man Allah wa man lan utawi sapane wong ada iku lamun milarani sapa man Allah ing Allah yushiku iku bakal marakake sapa Allah ayat udahu yen to ngalap sapa Allah hu ing man. Ada hadis takutlah kepada Allah tentang para sahabat. Takutlah kepada Allah tentang para sahabat. Jangan sampai kau jadikan sasaran marah. Ketika ada apa-apa gampang kita mencaci para sahabat. Ini dulu berlaku. Dulu kan ketika dinasti Umayyah itu setiap khotib naik khutbah maka diantaranya harus dia mencela Sayyidina Ali, ya, mencela Sayyidina. Baru ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz akhirnya diganti dengan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Sampai sekarang akhirnya setiap khotib kok mau berakhir biasanya baca innallaha ya'muru bil adli. Pokoknya yang sudah biasa keliling masjid mau hafal. Yang biasa keliling masjid. Maksudnya sering khotbah gitu. Khotbah kan tanya, ini biasanya yang pakai ini biasanya khotbah di masjid, khotbah Jumat. Jadi dulu berlaku hanya gara-gara politik setiap khotbah harus ada mencela lawan politik. Maka kalau sekarang kok masih ada kayak begitu, ya masih ada kayak begitu. Ini ngikutin dinasti Umayyah. Hati-hati. Dulu yang dibela masih dekat sama Rasulullah, walaupun gak sahabat mungkin tabiin masih dekat zamannya sama Rasulullah. Kita kan jauh sekali. Yang kita bela ini siapa? Yang kita bela juga manusia dia biasa yang banyak dosa sama mau calon siapa gitu salah wae. Cuman naik kalau kita dukung mah share-nya ini. Enggak kan? Kalau yang dukung ini mah share-nya ini padahal mah sama-sama tahu. Saya mah kadang-kadang sering ngapain orang suka nge-share gini. Oh sudah sama-sama punya HP, sudah punya sama-sama kuota, kecuali saya nggak pernah beli kuota saya. Dari TikTok kenapa? Ya kita mau cari potongan video kayak apa juga semua sudah tahu di HP. Ngapain sih masih besar begini ya? Memperbanyak dosa lain. Memang nggak dipertanggung jawabkan di depan Allah. Nanti kan ditanya, kamu nge-share apa itu? Saya dukung Pak itu, besoknya ganti ternyata. Kenapa? Pimpinannya ganti. Kan cocok lu kemarin dukung apa? Yang didukung apanya? Orangnya yang nggak rubah, programnya nggak rubah. Tahu-tahu pindah. Komennya beda lagi. Apa? Ini nggak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini tidak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah nggak begitu. Ahlus Sunnah wal Jamaah nggak begitu. Silakan dukung, yang penting tujuannya hati-hati nih, jangan dibawa-bawa ke meja khotbah ya. Hati-hati. Kalau khotbah malah terbawa emosi ya, saudara-saudara. Hati-hati. Ini jangan sampai terjadi lagi. Jangan sampai terjadi apa? Karena terlalu tinggi. Kalau agama kita gunakan untuk menutupi hawa nafsu. Ya siapapun kita lah, kita kan gak ada yang maksum, gak ada yang maksum. Kita semua kan sama-sama
nggak karuan nanti. Matinya sul Fatimah, sul Fatimah kan nggak karuan. Jadi hati-hati. Ya. Apalagi sudah nyangkut para sahabat. Maka kalau orang itu kok cinta sama sahabat, maka Rasul juga cinta. Dengan cinta Rasul, cinta orang yang cinta sahabat. Kalau orang itu benci para sahabat, maka Rasul dengan bencinya ya benci kepada orang yang benci para sahabat. Kalau nyakitin sahabat, ya nyakitin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nyakitin Rasulullah, urusan yang sudah sama Allah. Kalau Allah urusannya sama Allah, ya udah terserah Allah. Ini mau dibecek-becek nanti apa? Ya nggak ada yang bisa apa ngelak. Allah itu kan kalau membolak-balikkan kan yang paling baik dulu. Gampang kalau itu bolak-balikkan itu. Besok cinta sama si A setengah mati, tiba-tiba jadi musuh. Oh, karena semua cinta setengah mati kan dibuka kabeh. Jadi musuh dibugar kabeh. Ya kan? Hati-hati. Jalanan RT aja rebutan gitu. Hati-hati. Ini cobaan besar ini. Kan kemarin belum terbentuk jamnya, belum terbentuk ya. Pemilu kemarin belum terbentuk. Masuk tadi saya ngaji di rumah juga saya sampaikan. Apa sih gunanya ketika kita pengen terpilih bahwa orang-orang tua kita, apa gunanya ya? Saya ini turunannya Kiai Anu, saya ini turunannya apa yang kayak Bani Israel. Tujuannya hanya dunia, hanya urusan dunia. Kok sampai kadang-kala dibawa-bawa orang yang sudah meninggal ini. Nah ini kadang-kala ahlus sunnah tapi melenceng dari ahlus sunnah. Jaraknya malah ke ahlus sunnah, tapi akhirnya jaraknya buat nutupin kepentingan dunia. Akhirnya aslinya ke ahlus sunnah itu. Saya pernah bercanda kepada waktu camatnya Pak Murhadi. Jadi tim suksesnya Pak Ismet, kita diajak ziarah ke Bandung. Saya candanya gitu. Memang sudah kehabisan jalan, sehingga datangin orang yang meninggal diajak main politik. Bahasa saya sudah begini, memang sudah kehabisan jalan untuk main politik. Datangin orang meninggal diajak main politik. Beliau kan sudah tenang di sana, ngapain kita ajak main politik? Empuk gitu. Ini hati-hati. Ini kelihatannya ahlus sunnah tapi agak melenceng dari ahlus. Walaupun ziarah itu amalan empuk. Tapi kan bukan itu tujuannya. Ziarah satu untuk ingat bahwa kita akan meninggal. Ya kan, untuk mengingatkan kita kepada Allah. Minta apa? Berdoa kepada Allah yang baik-baik. Mudah-mudahan diaminin sama para wali. Kan gitu. Kalau sudah politik, kadang-kala doanya kebablasan. Pas minta ya Allah makmurkan Indonesia baik, tapi nanti ya Allah yang itu jangan jadi gitu. Oh gitu kan? Oh ini yang jelek kayaknya kan orang meninggal diajak doa jelek kan? Akhirnya harus sunnah tapi melenceng dari doain baik bagus, tapi akhirnya doain tidak baik. Ini kadang-kadang saya kritik juga ini orang pakai alam taro kefa fa'ala rabbuka bi ashabil fil buat ngantem orang. Pas tarawih gitu. Wah, ini. Kadang-kadang saya kritik ini gimana? Quran kok diajak begini. Ini berantem ini. Jadi harus tahu sedikit gitu. Kenapa? Ya saya setelah kenal dulu Gus Alba pun saya tahu begituan. Jadi hati-hati terhadap para sahabat. Iya udah belum kan? 5 menit lagi sampai 10. Waqala sallallahu alaihi wasallam wala tasubbu ashabi lan aja padha misuh-misuh sira kabeh ashabi ing sahabat kira-kira sahabatku faman sabbahu mongko utawi saben wong sabbahu iku lamun misuh sapa
manhum ing ashabi fa alaihi maqtu tetep ing atase man laknatullah utawi laknate Allah wal malaikati lan laknate para malaikat wan nasilan para manusa ajmain sakabeh manusa la yaqbalu ora nerima Allah sapa Allah minhu saking man sorofan ing amal wajib wala adlan lan ing amal sunnah. Jangan, kata Rasul, jangan miso-miso, jangan mengumpat-ngumpat para sahabat. Karena orang yang miso-miso, ngumpat-ngumpat sahabat, maka Allah melaknat mereka. Malaikat juga ikut laknat, manusia juga ikut laknat. Ya. Dan Allah tidak mau menerima ibadahnya, baik itu ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Namun bilangin dari wa qala sallallahu alaihi wasallam tasubbu ashabi fa innahu yajibu qaumun fi akhir zaman yasubbuna ashabi fala tusallu alaihi wala tusallu ma'ahum wala tunakihuhum wala tujalisuhum wa in maridu fala taqutu wa in maridu itu. Jangan engkau mencela para sahabat, karena nanti di akhir zaman akan datang orang-orang satu kaum yang yasubbuna ashabi, mereka pada ela-ela sahabat. Kalau gitu fala tusallu alaihim, jangan engkau sholatin dia kalau meninggal. Wala tusallu ma'ahum, jangan sholat bareng dia. Wala tunakihuhum, jangan kau nikahkan anak kalian sama mereka. Wala tujalisuhum, dan jangan duduk satu majlis sama mereka. Wa in maradu, jika mereka sakit, fala ta'uduhum, jangan kau tengok. Hadis ya. Ini ke arah orang-orang yang mencela sahabat sampai pada tingkatan kufur. Mencela sahabat sampai tingkatan kufur, ya. Istilahnya kafir, tadi di depan kafir sintik, ya. Kafir sintik, karena sampai derajat kafir sintik. Maka ya udahlah, jangan makmum sama dia, jangan kau nikahkan. Kalau punya anak, sampai ketika sakit suruh jangan nengok. Artinya kalau biar putus ya udah putus hubungan PAP, biar tidak tertular. Ya bisa saja kadang-kadang kan gitu. Itu siapa itu? Ini sahabat Rasul. Lewatnya siapa? Kan gitu, kadang-kadang kan gitu. Ngaji kok pakai madhab Syafi'i? Iya. Nggak usah madhab Syafi'i itu, ya namanya juga Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i kan ada gurunya, para tabi'in terus pada sahabat. Ya sahabat kan nggak maksum, sama aja kayak kita. Maka langsung aja ke Rasulullah, rendahkan para sahabat. Abang keimanan sahabat, mental sahabat, cara berpikir sahabat kok disamakan dengan pola pikir zaman sekarang? Ini hati-hati. Zaman sekarang mah pola pikirnya pertelihan. Iya. Ya kita sama guru-guru kita aja kan jauh. Guru-guru kita itu kalau ngarang kitab itu ikhlas. Kalau orang sekarang ngarang buku buat cari gelar kan? Ya. Sekarang apa? Skripsi, karena pengen dapat yang belakangnya ada S. Argo. Iya. Nah, bikin tesis sampai pusing-pusing biar ada M-nya. Bikin disertasi biar ada DR-nya. Oh, itu beda dengan ulama zaman kita kenal itu pengarang judulnya kan, tantangannya ikhlas atau tidak kan dibuang ke laut kan, buang ke laut.
Kalau ikhlas ya balik, kalau enggak ya sudah hilang. Ternyata balik kok berarti ikhlas. Loh kan begitu. Coba kayak Irin berani uang apa? Uang disertasinya ke laut sebelum diuji. Ini depannya. Nulis buku, setelah itu nulis buku, cari kom. Kredit untuk gelar profesor lumayan sebulan dapat 7 juta. Ini saya buka aja. Oh sekarang sudah. Waktu saya masih akrab sama dokter-dokter di UIN itu 10 tahun yang lalu itu 7 juta. Sekarang 14 juta. Makalah dikumpulin, diujikan dapat. Ketika sudah dapat gelar profesor, tunjungannya 14 juta Pak. Susah. Jadi jangan disamakan dengan mental para ulama serta para sahabat. Oh ini benar ini. Saya kalau sudah bercerita berkali-kali, pertarungan saya ini sudah dari dulu. Jadi sudah saya ceritakan berkali-kali. Ketika saya masuk PTI itu pertama saya lihat, ini doktor, ini magister, pada hafal Quran juga bisa baca kitab. Tapi kok wajahnya nggak seperti kiai-kiai saya. Itu pertama kali saya masuk kampus PTI. Bahkan Pak Profesor Khotibul Umam yang waktu itu jadi rektor, itu kan orang putus asli. Orang putus asli dan sering diceritakan beliau kisah Roni. Kenapa Profesor Khotibul Umam beda dengan pamannya kan gitu, yang notabene kiai saya, yang Ma'ruf Irsyad gitu. Beda jauh. Padahal itu segitu. Di PTI saya nilai profesor paling tawaduk itu Profesor Dr. Khotibul Umam. Iya, benar ya. Tawaduk orang. Bahkan semacam tahlil aja, suruh mimpin tahlil aja nggak mau. Saya yang suruh mimpin tahlil. Itu Profesor Dr. Khotibul Umam. Jadi itu udah pertarungan dari dulu. Nah ini itu baru sezaman. Nah, sekarang alhamdulillah saya menemukan doktor yang mukanya teduh dan bisa saya jadiin panutan, Profesor Dr. Hasim Sakok. Tapi ya ketika terima tidak terus memperlihatkan kedoktorannya, lebih memperlihatkan kekiaiannya. Alhamdulillah ya di antara pembimbing kami di forum Kalayan Quran itu Pak Profesor Dr. Hasim Sakok, dan beliau nasihatnya enak. Alhamdulillah saya baru menemukan ini, sekarang itu Profesor Dr. Hasim Sakok. Ya mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, ya, dimanfaatkan secara ilmiah. Ya mudah-mudahan nanti siapa tahu kita ini tambah sepuh, tambah duduk dan gitu ya. Kan tadi kan gitu. Kalau saya masih muda Pak, masih muda. Enggak harus duduk, masih muda. Kalau saya sama Gus Alba, Gus Kalau di sini masih Ansor. Ya. Kemudian yaitu Irin walaupun sudah doktor tambah tawadhu. Nah, jadi tambah ikhlas. Dan itu tidak bisa ya karena tidak kenapa? Hidup di Banten. Nah, sekali lagi karena hidup di Banten. Jadi Banten itu tempat bagaimana ilmu itu bisa keluar madu, itu Banten. Kalau mau nyatet ilmu sebanyak-banyaknya ke Jawa, ya ke Jawa nyatet ilmu sebanyak-banyaknya. Mau kitab Khosinatul Asror di Jawa mah di Kubra, di sini mah di Kereng hiji-hiji. Ayo, satu ijazah diliput. Khosinatul Asror. Ya benar, di Jawa di Kubra mah satu kitab. Begitu ketemu kiai di sini, kenapa satu-satu kiai? Kalau nggak gini nggak jadi duit kan? Jadi satu-satu. Saya tanya, itu sih mana pinter dia gitu. Kalau saya memang bukan faknya sebenarnya, saya memang enggak faknya naik. Ya sudah bisa memang gitu doang.
Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, satu hadis lagi. Man sabba ashabi fatribu, siapa yang misuhin para sahabatku fatribu mengpukul sira kabeh, pukul sira kabeh hu ing man. Wa qad a'lama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lan teman-teman wis ngaweh weruh Nabi sallallahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annasat bahum ing sak temene isoi para sahabat wa adahu lan melarani para sahabat yukdi iku milarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa adan nabiyyu lan utawi milarani nabi wa adan nabiyyu utawi milarani kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haramun iku haram. Faqala mengko sapa Rasul la tu'duni ojo milarani sira kabeh ing fi ashabi ing dalem pira-pira sahabatku. Wa man ada lan utawi sapa wong ada iku lamun milarani hum ing para sahabat fakat ada ni mongko teman-teman dilarani sapa mani ing ingsun. Wa qala lan ngendika sapa Rasulullah la tu'duni fi Aisyah, ojo milarani sira kabeh ni ingsun fi Aisyah ing dalam perkarane Sayyidatina Aisyah. Wa qala fi Fatimati radhiyallahu anha lan ngendika sapa kanjeng Nabi fi Fatimatin ing dalam perkara Sayyidatina Fatimah. Fatimah ini Ghairul Munsharif atau Ghairul Munsharif ya, fi Fatimah ing dalam perkara Sayyidatina Fatimah. Radhiyallahu dari Allah sapa Allah anha sang Fatimah. Bid'atun minni utawi Fatimah bid'atun minni iku sekerat daging apa potongan daging minni saking ingsun. Yuk dini mongko milanani ing ingsun kanjeng Nabi ma apa perkara ada kang milanani apa ma ing Sayyidatina Fatimah. Jadi kelanjutannya selain para sahabat, Rasul lebih mempertegaskan jangan sampai kita menyakitkan para dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan nyakitin Sayyidatina Fatimah. Termasuk tidak nyakitin Sayyidatina Fatimah itu tidak nyakitin para keturunannya. Ya. Jadi sekali lagi yang masuk kalau kita dengerin pembahasan nasab yang riweuh itu ya silahkan diteliti sebagai kajian ilmiah, tapi bukan untuk saling menjatuhkan. Biar apa? Biar bisa saling menghormati. Yang wali songo ada jasanya, yang para Ba'alawi juga ada jasanya, yang turunan Pajajaran ada, yang turunan Suromenggolo ya ada jasanya gitu loh. Jadi udahlah kita bareng-bareng kita iya itu saya setuju dikaji secara ilmiah sebagai kajian ilmiah. Harus kadang-kala sesuatu yang tidak tersentuh itu harus disentuh, tapi bukan karena sentimen, tapi karena kajian secara ilmiah. Dan ini bagus untuk apa? Untuk perkembangan keilmuan itu bagus. Jadi yang kita dulu nggak pernah baca buku kitab-kitab kayak gitu, akhirnya tertarik. Tuh, akhirnya pesan kitab satu kali dibaca, bagus. Ini kalau istilah ulil absar abdallah dulu kan gitu, bikin kontroversi. Setelah pada ramai dia ketawa di belakang. Kenapa kan ketawa? Udah biarin biar pada rajin baca kan gitu. Setelah ramai jaringan Islam liberal, ramai dia baca kitab Ihya Ulumuddin. Coba kan 100% drastis ya. Berbaliknya 180 derajat. Orang sudah ramai jil dia balik ke pondok baca kitab Ihya Ulumuddin sama hikam itu Kusulil Abdalais kelakuannya kayak gitu. Jadi kalau ada Gus muda kok alim kok baduk biarin. Jadi kalau ada Gus muda kok alim baduk itu biarin, itu masa perjalanan. Gus Naji, saya ingat Gus Naji, saya waktu itu masih sekolah. Gus Naji itu kan sekarang kalau di sarang setelah nggak ada Bahmun itu kan Gus Naji yang disukai. Lo itu ketika baru pulang dari Timur Tengah itu ngeritik hadis usfuriyah, kirimkan ke kiai-kiai. Kata masuk kiai saya,
Kiai Ma'ruf Irsyad kirim surat ke Mbah Mun, mana Kusnaji ini gitu ya, dengan dalil Mbah Ma'ruf Irsyad bagaimana Kusnaji meritik hadis Usturiyah, dianggap hadis maudhu, sementara Syekh Nawawi Al-Bantan yang lebih alim aja memberi syarat kan gitu. Mbah Mun dilaporin gimana ini Kusnaji kok begini Mbah? Biarin, namanya juga anak muda kan gitu. Nah, itu. Nah, nanti kiai yang lain juga gitu. Kalau ada ansor begini-gini, oh udah biarin, namanya juga anak muda. Jadi gitu. Biarin, namanya juga anak muda, yang penting ada langsungnya. Gus ketika dilaporin gitu. Gus ketika dilaporin tentang Kusudil, gimana itu Gus? Ya, biar dirasain. Gitu kan. Ketika sampai mau dibunuh, karena waktu itu saya masih di Ciputat ya, masih di Ciputat. Ini apa? Ya itulah uniknya generasi NU yang ada, dengan ambil iktibar, ambil pelajaran dari beliau-beliau. Mudah-mudahan kita tidak mudah terjebak pada fenomena yang terjadi saat ini, dan kita mudah-mudahan tidak ikut-ikutan ketika ada perbedaan tentang masalah soha. Kita nyalain ayat enggak, kita ambil iktibar yang mana yang cocok sama kita, ya sudah, itu yang kita. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada yang bersalam telah mengucapkan kita bersama sebuah jemaah, dan yang terakhir yaitu doa dan sekaligus penutup dan doa akan disampaikan oleh Haji Muhyiddin Nasir pada beliau. Alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa wafa. Yang saya hormati guru kita Bapak Kiai Abdul Salam, yang saya hormati sesepuh di lingkungan desa Cilogo Pak Kiai, Ketua Ansor Kecamatan Cisauk Bapak Munir Abdullah, Gus Albar, Gus Herman, para asatid, pengurus ranting di jajaran ranting Surakarta, kemudian Cisauk dan Cibogo, Pak Erwin, Bapak jamaah Lailatul Istimewa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya memang berniat untuk menghidupkan Lailatul Istimewa sebagai bentuk urut rembuk. Tadi kan kelihatan yang dikatakan oleh Ketua Ansor bahwa Ibnu dan IPPNU kita ini memang strukturnya ada, tapi perjalanan di lapangannya sudah mati suri. Dan nanti akan saya panggil ketuanya untuk membicarakan ke depan terkait dengan Ibnu dan IPPNU. Yang kedua terkait dengan ranting yang secara struktural sesungguhnya ranting ini sudah 5. Surakarta, Cisauk, Cibogo, Sampora, Mekarwangi, minus Dangdan. Sekitar sebulan yang lalu atau sebulan setengah yang lalu, saya beserta Sekjen Pak Amin ketemu dengan Kiai Abdul Rashid di Dangdan untuk mengurus struktur ranting Dangdan.
Siap Ustaz, kita urus. Tapi nanti saya limpahkan ke mantu saya karena anak masalah. Ada, benar. Cuma Ustaz Nana ini saya WA. Tolong bantu saya menyusun struktur untuk ranting Anda. Beliau menyatakan tidak sanggup Ustaz. Tidak sanggup kalau saya nyusun. Dia sedang ini sampai sekarang masih mauquf, belum ada kepengurusan karena memang siapa yang harus saya temuin di dandang itu? Ya istrinya the big fathernya. Ya Rashid sudah menyerahkan. Mungkin nanti saya minta bantuan ketua PAC Pak Munir untuk siapa kira-kira di dandang itu yang kita bisa jadikan ketua anti. Termasuk di Sampora. Sampora itu ketuanya Sezenul. Tapi Sezenul itu katanya udah tinggal di dandang. Nah ini juga persoalan karena Sampora itu kan daerahnya terpecah-pecah. Nah ini juga, tapi saya waktu beberapa bulan yang lalu dengan Pak Model juga ketemu dengan Pak Dewa di rumahnya, terus dengan Pak Kobar. Pembicaraan kita akan bentuk juga, cuma sampai sekarang belum ada tuh komentar. Saya minta nanti gimana kalau bentuknya. Sungguhnya ada Ustadz itu. Kasih yang waktu itu ngisi di pengajian tetap Ibrahim itu orang NU, cuma ya kan tadi banyakan yang pengennya jadi jamaah tidak menjadi bagian daripada jamaah. Ini persoalan kita, tapi tidak apa-apa kita kumpul begini ini kan jadi ketahuan mana yang punya semangat jamaah, dan ini harus kita rawat. Perjalanan kita terus terang baru 3 tahun, tapi sudah ngumpulin segini. Masih ada juga tadi di luar saya lihat. Ya alhamdulillah, artinya NU sudah kelihatan. Dan alhamdulillah di kecamatan juga sudah ada undangan. Jadi undangan untuk Ansor, ada undangan untuk MWC. Dan saya dengan Yaya Abdul Salam sudah buat bakso masaik, dan kita inginkan nanti warna bakso masaiknya warna nanti ya Gus Sabab dengan beliau. Itu bagian dari MUI, cuma kita inginkan MUI juga terwarnai oleh Nahdlatul Ulama. Jadi upaya saya dari atas bagaimana menadiinkan kecamatan itu beserta dengan Yaya Abdul Salam, Sabab, yang dari bawah kita semua juga bagaimana menadiinkan masyarakat yang ada di tengah-tengah kita. Ini bukan persoalan yang persoalan yang mudah. Karena Cibogo ini kan ada Kiai Badudin, gurunya Sadarwin. Ini juga jangan sampai tadi kalau Kiai Abdul Salam bilang masing-masing kan punya jasa. Masalahnya yang jadi masalah sekarang itu jasa orang diaku, itu masalahnya. Sekarang diaku. Ini misalnya nanti bisa kejadian kalau Kiai Badrudin ini kita tidak adakan haulnya misalnya, Kiai Badrudin ini tidak kita adakan haul, nanti hilang. Makanya dengan adanya Jam'iyah ini, bagaimana tokoh-tokoh NU yang dulu pernah mengabdi di lingkungan Cisauk ini kita terus bangkitkan, sehingga barokahnya mereka ini nanti kita dapat. Ini yang kita inginkan. Jadi mengapa kita perlu untuk mendirikan Jam'iyah. Terus terang saya tergerak mendirikan
Jamiah Nahdlatul Ulama ini karena ada satu kejadian. Jadi di Suradita itu ada orang baca sholawat, ada anak baca sholawat. Begitu baca sholawat, ada yang komen, anak baca sholawat ngerti apa enggak artinya? Padahal yang namanya baca sholawat di speaker itu ciri khas NU. Cuma ketika ada anak, ini kan persekusi namanya. Ketika dia ada anak dibegitukan, orang tuanya mendengar, dia mau lapor mana? Tidak ada yang dilaporin karena tidak ada jamiah yang mengurus tentang sholawatnya. Kalau bukan warga Nahdlatul Ulama. Makanya kemudian saya dengan Pak Amin ngobrol, bertekad untuk bagaimana NU ini bisa hidup kembali di lingkungan Kecamatan Cisauk, meskipun dengan tergopoh-gopoh. Oleh karena itu maka mari kita kita niatkan lagi untuk lebih semangat lagi, untuk lebih kuat lagi. Kita garap Nahdlatul Ulama di lingkungan. Saya kira kita sudah cukup, alhamdulillah, di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten, mulai dari level MWC-nya, level Ansornya, daerah Cisauk ini diperhitungkan. Cek itu kalau sudah nyebut Cisauk itu angkat tangan. Oleh karena itu maka ini menjadi tanggung jawab kita. Karenanya daerah turis istimewa ini kita harapkan bisa terus berkembang. Makanya bagaimana ada duit apa enggak MWC mensupport. Habis ini kita harapkan daerah turis istimewa nanti pindah ke Cisauk Pak Sinaryanto 3 bulan yang akan datang. Dan kalau bisa bentuknya seperti ini, ada sekaligus saja pengajian MDS biar bisa bareng. Kita misalkan cari tempatnya di musola atau tempatnya kayak bersama di Masjid Riau atau di mana? Yang penting tenang di kelurahan. Nah, itu yang kita inginkan. Jadi mudah-mudahan dengan kita bergerak semua dari semua ini juga sekaligus menghidupkan sunnahnya Kiai Bahrudin dengan buku ini yang terkait dengan Nahdlatul Ulama. Makanya kita harus tetap semangat, tidak usah saling menyalahkan, mari kita saling mensupport, mencari jalan keluar. Misalnya seperti tadi ranting Sempura ini belum ada, bagaimana caranya? Kita saling membantu. Jangan kemudian nggak bergerak nih WC, jangan gitu. Nggak bergerak nih ranting, jangan gitu. Tapi kita support. Bagaimana caranya di semua ini kita saling support. MWC mendukung Ansor, Ansor mendukung MWC, Ansor mendukung ranting. Saya setuju tadi Pak Munir. Beliau punya ide bagaimana nanti dari Ansor kemudian menjadi pengurus ranting. Jadi pengurus ranting ya pengurus MWC. Kira-kira gitu. Nah itu yang kita inginkan seperti itu. Memang mau nggak mau harus diadakan seperti itu, sehingga dari generasi ke generasi ini kita tetap eksis, tetap ada. Itu saja saya kira dari saya. Nanti Pak Sinaryanto itu spanduk itu kita sengaja buat dulu di Batu ya, untuk kegiatan lama. Jadi untuk berarti kalau sekarang bulan September, nanti Oktober, November, Desember
bulan Desember kita akan istimewa kembali seperti ini. Saya kira itu, mari kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita lebih ikhlas lagi mengurusi ulama yang memang gak ada gajinya, kata kayak besar. Al-Hadiyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim fil awwalin, Allahumma shalli wa sallim fil akhirin, Allahumma shalli wa sallim fi kulli waqtin wa hina wa sallallahu alaihi wa sallam sayyidina rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ta'ibin, hamdan mustaghfirin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, hamdan yuwafiqu wa yukafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu min ba'di jalwati wa atina syukran. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Tafrakum min ba'di tafrakan ma'suma birahmatika ya Rabbi. Allahumma bibarakati istima'ina fi hadzal makan ya Allah. Nas'aluka an tuyassira umurana yassir wal tu'assir. Amin yassir wa yassir wa yassir ya musayyidah sahih. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahla birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'i asatidina wa li jami'i mu'assis dan ulama. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum. Wa naqihim min al-'ataya kama naqahu bil abidin min as-sabr wa qaburahum. Wa tanqiyah al-jinan wa tajabbahu wa nafratan min al-fa'ila. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wattaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, saya mohon maaf. Semoga muwafiq ila tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Haji Saud dan sedikit pemberitahuan kepada para hadirin, ada makan kita setelah ini ya, jadi mudah gitu. Maka sambil dipersiapkan jamuannya, silakan pada tuan rumah kita menunggu sambil baca sholawat Muhammadiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan turakibu wa tunashiku wa tuhamnisu biha jihadiyya wa ila idinil islam wa tuhamnisu biha jihadiyya wa ila idinil islam wa idhari sya'iri ala tariqati jam'iyyati nabadil ulama wa idhari sya'iri ala tariqati jam'iyyati nabadil ulama wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah Allahu Allah Thabit wa ansur ahla jam'iyah nahdatil ulama li'ilai kalimatil
Dari kemarin makanya pakai kursi ini. Tapi tidak banyak. Ini sate ki. Iya. Dari sini. Nah, terus. Ganti ngalah toh. Iya, orang mah ketua Parohim maunya. Namanya sebenarnya salah satu sendiri ya. Sudah makan terus. Ayo. Oh. Ayo, di luar di dia. Bisa, ayo. Sate mas sate. Ayo, ini. Mulai doang, sate. Apa tukang nasi bebek belok kiri ya. Baru dia. Mana kali itu Madura asli. Kria yang ada di lama belok kafe. Oh, Endul Cafe. Iya depannya. Jadi ikut deh. PKS. Gue yang acak-acak tasnya itu. Waalaikumsalam. Jadi dibilanginnya Mau makan khusus. Stop. Tunggu sampai Saya kira makan di luar ya. Terakhir makan dulu. Dulu Bek yang lagi gaji dari Sini udah nggak. pas banget nih. Ini baru nih. Ya saya di luar. Makan duluan. Kan sudah dihitung. Ini baru kita makan duluan dia baru Makan, kita makan di luar. Jadi di Madura itu KTP itu nggak ada RT. Makanya tanya, KTP sini. Oh ini RT kan? RT yang di orang Madura. KTP sama. Itu di Madura nggak ada RT RW. Ada RT keluar sehari doang ya? Sampai Jumat. Oh, terakhir malam ada di sekolah. Hari lepas acara penutupan. Varian. Kamu layak tuh Sakvarian. Sakvarian. Komandan.
Sip. Itu masih ngari. Itu di rumah ya. Oh, di luar ya. Oh, yang itu ada orang keluar. Angin ya. Ya isi dunia mah. Antum mantan ketua oh sama aja. Ya tinggal dulu ya. Iya Mama. Allah Akbar, alhamdulillah. Saya itu dulu kan. Oh, sudah mulai tadi. Kalau mana ditunggu tadi sudah sambutan. Jadi bingung. Udah mulai kan ya. Lu semua yang ulang tahun. Kalau ini lagi makan ini. Habis ngaji makan ya, siap. Ayo, enggak. Oh. Dia hebatnya udah pakai gini aplikasi masalah donasi, semua warganya udah pakai aplikasi. Canceling lagi, poin-poin nggak ada. Poin aja mana nih, kagak ada poin-poin di